My dear students, how are you? Hope you are well and staying home. Nowadays, situation is not in favor of us. So, be careful. Keep social distance. Wash your hands frequently. And engage yourself in studies to remove monotony. In the previous lecture, I have already discussed about the novel Joseph Conrad's Heart of Darkness. Now, I will give you the main points today. You have to know about these points. Number 1, use of symbolism. Symbolism plays a vital role in this novel. Congo River, number 1. Number 2, hypocrisy of imperialism. Number 3, white sepulchre. Number 4, darkness. Number 5, chief accountant, role of chief accountant. Number 5, collecting ivory. Joseph Conrad has displayed narrative technique. The most important symbol here is ivory. Ivory stands for the greed of white European, and white sepulchre, that means the building of Belgian trading company. We see that there are 3 stations. 1, primary station, that means Belgian trade office of Belgian trading company, that means what is described as white sepulchre. Number 2, central station. Number 3, inner station. White sepulchre means apparently it looks very pleasant and attractive, but actually it is disgusting and the source of corruption and deprivation of native people. Faithless pilgrims, another reference. Faithless pilgrims means the white men in disguise of pilgrim went to the inner station or Congo to civilize the native people, but their actual purpose was to collect ivory. That ivory symbolizes greed because it is the instrument of profit. Number 5, the ship was attacked by native people. It is also symbolic. That means under the direction of Mr. Kurtz, the ship was attacked because he established himself as a demigod to the native people. The native woman whom Mr. Kurtz was involved represents the savage environment. Also signifies Mr. Kurtz's passionate involvement with time and flesh. Though Mr. Kurtz has a beloved in Belgium, when he left Belgium, he was a very gentle man, a soft-hearted man, but because of the influence of environment, he becomes a monster. He becomes a giant to the native people. A very interesting character is Mr. Kurtz. Mr. Kurtz's mother was half English, while his father was half French, and it is considered that all Europe contributed to the making of Mr. Kurtz. We know that Kurtz has all the potential, ambition, charisma and eloquence to achieve greatness. Even he is known to be
multi-talented man for his skills. His talented are shown through his painting, which we are introduced by Mr. Marlowe. He is very talented painter, a eloquent writer, and a promising politician, and above all his ability to lead men. He was able to lead the savage people successfully. Kurds went to Congo with a philanthropic ideals which becomes devoured by the darkness of imperialism. Joseph Conrad described or displayed his story or his novel in narrative technique. Here we have given some important points. If you want to know the novel or the message of the writer, you have first to know the technique of the writer and the society of prevailing society. That means in this novel, Joseph Conrad has perfectly shown the evils of imperialism and uses various symbols. Through these symbols, we have come to know the grim effect of imperialism. Conrad, at the end of his life, he cried with horror, 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 because when he realizes the negative impact of imperialism, he was very horrified, and he wanted to give the message to the world that imperialism is not a good thing. It is the source, or it is the instrument of oppressing the native people. The native people are very, very poor condition. There is another reference of cannibals. Do you know the meaning of cannibals? Cannibals mean man-eater. When Mr. Marlowe go through the inner station from Central Station, he took some sailors who were cannibals, African native cannibals, and they are very fond of eating meat, but the meat which they kept in the ship were rotten, so they throw out. Though they are greedy, that means the cannibals are greedy for the meat, they don't even think of eating the white people. Even they think of eating the herdsman who was died by the combat, or died by the arrows from the bank. It is very interesting that though the white people are few in number, the cannibals never thought of eating them. Rather, they want to eat their representative of own race. The racial discrimination is a curse, and now we are not free from this curse. Nowadays, we notice that a Negro named George Floyd was
killed by American police. Though most of the people are protesting against it, it shows again the racial discrimination is prevailing in our civilized society. We are trying our best to overcome these evils. Now, I am describing it in a nutshell in Bangla because of your request. আসলে জোসেফ কনরাডের এই যে হার্ট অফ ডার্কনেস এর মাল্টিলেয়ার্ড মিনিং, অনেকগুলো মিনিং আছে। হৃদয়ের ডার্কনেস, হৃদয়ের অন্ধকার, আফ্রিকান জঙ্গলের, দ্যাট মিনস আফ্রিকান কন্টিনেন্টের যে অন্ধকার, সবকিছুই এখানে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন। এখানে যে মার্লো ডেসক্রাইব করছেন, সেখানে ডেসক্রাইবটা আমরা কিভাবে দেখছি, টেমস নদী থেকে শুরু হচ্ছে। টেমস নদীর উপর একটা জাহাজ, সেখানে মার্লো অ্যাপয়েন্টেড হয়েছে একজন সেলার হিসাবে, এবং সে খুবই একজন মানে ইন্টারেস্টেড আফ্রিকা কন্টিনেন্ট সম্বন্ধে, এবং এই কারণে উনি ওনার একজন ইনফ্লুয়েন্সিয়াল আন্টকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন যাতে তাকে কঙ্গোর একটা জাহাজে নিয়োগ দেওয়া হয়, এবং উনি আলটিমেটলি সেটা নিয়োগটা পেয়েছিলেন। পাওয়ার পরে আমরা যেটা দেখলাম, উনি বোর্ডের উপর, দ্যাট মিনস জাহাজের বোর্ডের উপর আরো কয়েকজন আছে, তাদের সাথে গল্প করছেন, এবং গল্প করতে করতে আমরা যে জিনিসগুলো দেখলাম যে ইম্পেরিয়ালিজমকে উনি কিভাবে হেট করছেন। ওয়ান্স আপন এ টাইম এই গ্রেট ব্রিটেন কিন্তু মানে ইম্পেরিয়ালিজম, দ্যাট মিনস রোমানরা কিন্তু এক সময় ব্রিটেনের রাজত্ব করেছে। তো টেমস থেকে শুরু করে এখানে সিম্বলাইজ করেছে, ব্রিটেনকে সিম্বলাইজ করেছে টেমস নদী, যে টেমস নদী থেকে কঙ্গো পর্যন্ত কোথায় আমরা ইম্পেরিয়ালিজমের কার্স থেকে কিন্তু মুক্ত হতে পারিনি। ঠিক সেইভাবে আমরা রেসিজম, দ্যাট মিনস বর্ণ বৈষম্যর অভিশাপ থেকেও কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত মুক্ত হতে পারি নাই। যাই হোক, যখন তিনি টেমস থেকে রওনা করে সেন্ট্রাল স্টেশনে পৌঁছলেন, তখনই কিন্তু মিস্টার মার্লো খুবই হতাশ হলেন, কারণ তখন রেল রোড তৈরির জন্য যে নিগ্রোদেরকে কাজে ব্যবহার করা হচ্ছিল, তাদেরকে দেখে তিনি খুবই ব্যথিত হলেন, কারণ তাদের না ছিল খাবার, এত ইল হেলথ, তারা রাস্তায় পড়েছিল শুধুমাত্র কাজের জন্য, তাদেরকে কাজ করানো হচ্ছিল, পশুর মতো ব্যবহার করা হচ্ছিল তাদের সাথে, যা মিস্টার মার্লোকে খুবই হার্ট করলো। তারপরে যখন তিনি সেন্ট্রাল স্টেশনে গেলেন, তার আলটিমেট কোয়েস্ট ছিল তো মিস্টার কার্সকে উদ্ধার করা, কারণ মিস্টার কার্স বলা হয়েছিল তিনি অসুস্থ। অ্যাকচুয়ালি উনি অসুস্থ ছিলেন, উনি অসুস্থ আসলে পরে হয়েছিলেন, ওনার একটা ক্ল্যাশ চলছিল সেন্ট্রাল ম্যানেজারের সাথে, কারণ সেন্ট্রাল ম্যানেজার কিছুতেই চান নাই যে মিস্টার কার্স সবচেয়ে বেশি প্রফিটেবল, সবচেয়ে বেশি কনসিডার্ড হয়ে যাক বেলজিয়াম ট্রেডিং কোম্পানির কাছে। সো সে তাকে হিংসা করত, এবং এ কারণে মিস্টার কার্সকে ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি বিভিন্ন টেকনিক অ্যাপ্লাই করেছিলেন, এবং মিস্টার মার্লো মিস্টার কার্সকে যখন উদ্ধার করতে গিয়েছিলেন, তো উনি উদ্ধার করার সময় উনি রাস্তার মাঝখানে অনেক বাধা বিপত্তি তাকে অতিক্রম করতে হয়েছে। তারপরে উনি রিভিট, দ্যাট মিনস এটাও একটা সিগনিফিক্যান্ট, যে তার জাহাজ যেটাতে করে উনি সেন্ট্রাল স্টেশনে যাবেন, সেটা বেশ কিছুদিন পানিতে নিমজ্জিত ছিল, যেটা সারার জন্য রিভিট হচ্ছে একটা সাবস্ট্যান্স, যা মানে ব্রিক মেকারের রেফারেন্স আছে এখানে, ব্রিক মেকার তাকে দিতে চেয়েছিল। তো এখানে যে সভ্যতার শুরুতে যে আমরা দেখতে পাই যে বিভিন্ন রকমের এক্সপ্লয়টেশন, দ্যাট মিনস পাহাড় ধ্বংস করা হচ্ছে, পাহাড়কে এক্সপ্লোশন করে রাস্তাঘাট করা হচ্ছে, তারপরে স্টিম ইঞ্জিনের ফলে কি কি করা হচ্ছে। আমার কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সেই কথাটাই মনে পড়ে যাচ্ছে, দাও ফিরে সে অরণ্য লও হে নগর। দ্যাট মিনস অবশ্যই সিভিলাইজড আমরা হয়েছি, কিন্তু এই সিভিলাইজেশনের পিছনে কিন্তু অনেক 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 ইতিহাস আছে।
যাই হোক, শেষ পর্যন্ত উনি যখন ইনার স্টেশনের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছালেন, তখন তিনি বাধার সম্মুখীন হলেন। একদল নেটিভ নিগ্রোরা তীর ছুঁড়ে মারছিল তার কাছে, এবং পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে আসলে এটা মিস্টার কার্স ফিরতে চান না, তিনি ওখানেই থেকে যেতে চান, যেহেতু নিগ্রোরা তাকে ডেমিগড মনে করে, যেহেতু তিনি একজন খুবই ভালো মনের মানুষ ছিলেন, কিন্তু এনভায়রনমেন্টের ইনফ্লুয়েন্সে তিনি এখন একজন করাপ্টেড মানুষ। তারপরে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি কিন্তু উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে হ্যাঁ, ইম্পেরিয়ালিজমের নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট, এবং সেটাই তিনি সারা পৃথিবীর মানুষকে মেসেজ দিতে চেয়েছিলেন। আলটিমেটলি যখন মার্লো তাকে উদ্ধার করে, একদম শেষ সময়ে সে বারবার চিৎকার করত হরর হরর বলে। হরর কিসের হরর? তিনি যে অত্যাচারগুলো করেছেন নেটিভ পিপলকে, সেই হরর, ইম্পেরিয়ালিজমের হরর। এবং তিনি একটা মানে তার একজন বাগদত্তা থাকা সত্ত্বেও তিনি একটা ইলিসিট রিলেশন এস্টাবলিশ করেছিলেন নেটিভ ওম্যানের সাথে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই মিস্টার কার্স মারা যায়, তাকে সিশোরেই বারিয়াল দেওয়া হয়, এবং মিস্টার মার্লো যখন ফিরে আসেন তার খুব মনে ইম্পেরিয়ালিজমের প্রিন্সিপালের উপর তার খুব ক্ষোভ হয়, এবং মিস্টার কার্স তাকে রিকোয়েস্ট করে যাতে তার বিলাভেডের কাছে তার খবরটা দেয়। তো উনি যখন তার বিলাভেডের কাছে পৌঁছান, সেই দৃশ্যটাও খুবই 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 বেদনাদায়ক। তার মনে হয়েছে, তাকে দেখে মনে হয়েছে বেশ অনেকদিন পরে উনি দেখা করেছেন, কিন্তু তার দেখে মনে হয়েছে যে সদ্যপ্রয়াত কোনো প্রিয়জনের জন্য যেমন করে শোক করে, কার্সের বিলাভেডও, তার বাগদত্তাও ঠিক যেন তার জন্যে সেভাবেই শোক করছে। এবং তার বাগদত্তা তার কাছে বারবার একটা কথা শুনতে চেয়েছে, কার্সের শেষ কথাগুলো কি ছিল। এখানে মার্লো বলেছে, সেই মিথ্যা কথাটা সে বলেছে বারবার, সে বারবার যেহেতু চেয়েছিল, শুনতে চেয়েছিল, তার নামটাই তার ভালোবাসার মানুষ উচ্চারণ করেছে, সেজন্য সে মিথ্যা বলেছিল যে তোমার নাম উচ্চারণ করেছে, কিন্তু আসলে তো মার্লো কাছে কার্স হরর হরর বলে ক্রাই করেছিল। যাই হোক, এই যে আমরা এই নোভেলের মধ্যে দিয়ে ইম্পেরিয়ালিজমের নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট আর গ্রিডিনেস অফ হোয়াইট পিপল, তাদের যে মিশন, সেই মিশনের ফিউটিলিটি, এগুলো এত সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে আমরা আসলে খুব মুগ্ধ। নেক্সট ক্লাসে তোমরা অবশ্যই কোশ্চেন করবে, কমেন্ট করবে। ও তোমরা অনেকেই আমার কাছে বলেছো গুগল মিটের মাধ্যমে ক্লাস, তোমরা লাইভ ক্লাস করতে চাও। আমার কোনো সমস্যা নাই, বাট কিছু প্রবলেম আছে যে তোমরা যে কোনো সময় লেফট করতে পারো, এটা একটা ডিস্টারবেন্স। ট্রাই করো এইভাবে, তারপরে আই এম অলওয়েজ উইথ ইউ, আই এম trying my best to help you. And next class I will discuss on A Passage to India by Robert Frost. It is also a novel of imperialism, a bridge between East and West. Today I am finishing my class. Okay, see you next Thursday with another novel named Passage to India, a very interesting novel. If you have no book, you have to go through PDF file and find out Passage to India. The characters are very interesting. Next day, see you next Thursday. Stay safe, stay blessed. Thank you.